محمد کے پسر کا ہے جنازہ ماتم، محمد کے پسر کا ہے جنازہ ماتم، ماتم میں اگر محمد نہ لگتا ہے، محمد کے پسر کا ہے جنازہ ماتم، ماتم میں محمد کا اگر لگتا ہے، میرے سینے میں سکون ہے، تیرے سینے میں جلن، ہاتھ ادھر بڑھتا ہے ادھر رکھتا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب ولایت علی جناب علامہ ڈاکٹر ماجد رضا حافظ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان محمد و آل محمد کا بلند سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن لم يجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ 1442 ہجری کے اشرح ماہ محرم میں حرام کیا حضرات سلطانِ ابو طالب گوجوالہ میں 8ویں مجلس میں شریک ہے۔ انوار ایمان ہم موضوع گفتگو بنا کر ایمان کی راہوں پر سفر اختیار کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں ایمان کی جھوٹ ہمیں نظر آ جائے اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، تاکہ ایمان کی کوئی ایک کرن، نور ایمان کی کوئی ایک کرن ہمارے دلوں میں اتر آئے تو ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم مومن ہیں۔ مومن کہلوانا بہت آسان ہے، کوئی بھی چلتا پھرتا اپنے کو مومن کہہ دے، بات یہ ہے کہ کل ایمان کسی کو مومن کہے تب ہے بات۔ کل ایمان کسی کو مومن کہے تب ہے بات صحیح۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ سیکشن بنا اسپیکر سیکٹر ایسے روز آواز کرتا آج اس میں گلہ میرا گرفتار ہوا ہے، اس میں میں چاہتا ہوں کہ ذرا سپورٹ مجھے مل جائے، اور ماشاءاللہ ان کا ساؤنڈ اچھا چل رہا ہے۔ اچھا ان کا ساؤنڈ اس طرح ہے، آج میں بہتر ہوا ہے، صحیح۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو میں نے عرض کیا اور آپ نے سب نے سنا کہ
کہ اصل بات یہ ہے کہ کل ایمان کسی کو مومن کہہ دے، اصل ڈگری وہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ میرا جملہ پسند آئے یا نہیں، میں اس کی دلیل دینے جا رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ کل ایمان کسی کو مومن کہے، ایسا نہیں ہے کہ کل ایمان نے کسی کو مومن نہ کہا ہو۔ کل ایمان جب مومن کہنے پہ آیا تو کہا سلمان 10ویں درجے پر ہے، ہم اس کو مجھے فرمائی آپ نے کہ سلمان 10ویں درجے پر ہے، ابو ذر 9ویں درجے پر ہے۔ ایمان کے درجے تقسیم کیے کس نے؟ کل ایمان نے۔ بھائی جو کل ایمان ہے وہی تو ایمان بانٹے گا نا، وہی تو ایمان تقسیم کرے گا۔ اب کوئی مسلم ہو کہ اپنے کو مومن کہہ دے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو ہے کوئی مسلم ہو اور کہتے ہیں میں مومن ہوں، جملہ کہوں آہستہ سے کہوں گا، تم آہستہ سے نہ سننا۔ کوئی مسلم ہو اور کہتے ہیں میں مومن ہوں، میں نے کیا کہا؟ کل ایمان کو تو سنا ہے کہ اس نے ایمان کی ڈگریاں بانٹی ہیں، کہیں تم نے سنا ہے کسی کو کل مسلم کہا گیا ہو؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اب کہا کہ اصل چیز ہے ایمان اور اصل چیز ہے مومن۔ مومن بار بار جب پاکیزہ کاموں کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا اے مومنوں تم یہ کام کرو۔ نماز پڑھنے کی بات آئی، کہا مومن نماز پڑھ۔ روزے رکھنے کی بات آئی، کہا مومن روزہ رکھ۔ اس کا مطلب ہے پاک کام پاک لوگوں کے لیے رکھ دیے گئے، پاک کام پاک لوگوں سے اللہ چاہتا ہے کہ کروایا جائے۔ تو اب نور ایمان کی کرنیں جہاں جہاں پھیلی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے نور ایمان سنا نہ ہو اور ساتھ ساتھ دیکھا نہ ہو۔ جملے کی قدر کرے میرے بھائی، لوگوں نے ایمان کا نور سنا بھی اور دیکھا بھی۔ سنا ایسے کہ پیغمبر نے خطب میں کہا یہ کل ایمان جا رہا ہے، اور دیکھا ایسے کہ علی کو دیکھ لیا۔ اور جو بڑھایا آپ نے تو کل ایمان نام ہے علی کا، اور شکل ہے علی ابن ابی طالب کی، نام بھی اور کام بھی۔ کم از کم نام ایسا تو ہو جو کام کا ہو۔ جو سمجھ گئے ان کو سلام، جو نہیں سمجھے ان کے لیے دعا ہے کہ سمجھ جائیں کہ نام ایسا تو ہو جو کام کا ہو، اور آج تک علی کا نام کام آ رہا ہے۔ نور کی کرنیں، نور کا سفر توجہ کو شروع ہو گئی ہے۔ نور کا سفر ازل سے شروع ہوا اور اپنے درجوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ نور کا سفر کبھی رکا نہیں۔ نور کے سفر کا پہلا سفر شروع ہوا جب اللہ نے اپنے نور سے محمد و علی کو خلق کیا۔ اب تک اللہ تنہا تھا، 3 ساتھ ہو گئے۔ اب تک تنہا تھا، اب اس کے ساتھ 2 اور ہو گئے، مل کے 3 ہو گئے، اور جب مل کے 3 ہو گئے تو اللہ نے کہا اب میں نہ شریک نہ رہا، اب میں بھی ولی ہوں، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے۔ نور کا سفر چلا، نور کا سفر چلا، ایک عرصہ گزرا کہ جب محمد ہے، علی ہے اور اس کا اللہ ہے۔ اللہ ایک عرصہ تھا جب اللہ تنہا تھا، کچھ نہیں تھا، اور اس کے بعد وہ عرصہ شروع ہوا کہ جب محمد و علی ساتھ آ گئے تو اب اللہ ہے، محمد ہے اور علی ہے، ابھی کوئی نہیں ہے۔ جبرائیل کے جیم کا نام و نشان نہیں ہے، دور دور نہیں، جبرائیل نہیں ہے، کوئی ملک نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی شہید، کوئی صالح، کوئی صدیق نہیں۔ اگر ہے تو محمد ہے اور علی ہے، اور محمد اور علی جب اس دنیا میں آئے، جب وجود کی منزل پر آئے، جب ظہور کی منزل پر آئے، جب نور ان کا تخلیق ہوا، توجہ جملہ میں ضائع نہ ہو، یہاں سے ایک بات جن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو شبہ لینے اس میں چاہتا ہوں جیسے بظاہر سے نے کہا میں سے سنا، اگر دل کہے کہ خاموش رہو تو پوچھنا علی کے ذکر پہ کیوں خاموش رہو، اپنے آپ سے پوچھنا۔ پھر چپ ہو گئے تو بیٹھے ہو، میں نے کہا علی کے ذکر پر اگر چپ رہو گا تو اپنے آپ سے پوچھ لینا میں چپ کیوں ہوں، اور جو جواب آ جائے مجھے بتانا ضرور۔ تو چپ بیٹھے پیچھے گیا اور ابھی بھی کچھ لوگ بول رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ میری دوسرے مسئلہ سے میں معافی چاہتا ہوں، سے جو اپنے لوگ ہیں ان سے کہہ رہا ہے بولنا، اور جو نہ بولو تو پھر پوچھنا کہ میں کیوں نہیں بول رہا، ذرا پہ بولنا اور اپنے خون کی رگوں کو
بولنا ہے آج میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے. میں تمہیں عالم ازل سے لے کے چل رہا ہوں اور نور کا سفر دکھا رہا ہوں. دیکھنا ہے ساتھ لگنا ہے. کیا لوگ بسم اللہ کہہ رہے ہیں؟ باقی اِنَّ لِلَّهِ کہہ رہے ہیں کیا؟ دیکھنا سفر ہے نور کہہ رہے ہیں. سفر نور شروع ہوا. اللہ نور، محمد نور، علی نور. یہ تین نور آج تک ساتھ ہیں. اس لیے جہاں جہاں اللہ رہے گا ضروری ہے کہ محمد بھی رہے، علی بھی رہے. ضروری ہے. اس لیے کہ تینوں ولی ایک ساتھ رہیں گے. اگر اللہ ولی ہے تو ولایت کبھی جدا نہیں ہوتی، ولایت تقسیم نہیں ہوتی، ولایت میں کہیں تقسیم نہیں ہوتی. اللہ کا اس وقت ولی ہے تو اللہ کے ساتھ ساتھ محمد بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے. جہاں اللہ کی ولایت جائے گی وہاں محمد کی ولایت، وہاں علی کی ولایت. آج بھی اللہ ولی ہے تو تینوں ولی ہیں. اور سفر نور اس وقت سے شروع ہوا ہے کہ جب سے اللہ ہے اور اس کے ساتھ محمد ہے اور علی ہے. یہ سفر نور آگے بڑھ گیا. لیکن میں کیا کروں میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے جملہ کرنے جا رہا ہوں. جب محمد و علی کا نور خلق ہوا، جیسے ہی نور خلق ہوا بلا فاصل فوراً کوئی زیادہ وقت نہیں، کوئی وقفہ نہیں، کوئی توقف نہیں، کوئی انتظار نہیں، کوئی روک نہیں، کوئی روک نہیں. جیسے ہی نور محمد و علی خلق ہوا یہ دونوں نور اللہ کے سجدے میں گرے. تصویر کی، اللہ کی تصویر کی، اللہ کی تصویر کی. میں کہوں گا کہ ابھی ابھی تو خلق ہوئے ہو، یہ تمہیں تصویر کرنا سکھایا کس نے؟ یہ متصاب ہے. ابھی ابھی تو تخلیق ہوئی ہے. یہ محمد و علی ہے، ہمارے محمد و علی. یہ تصویر کرنا سکھایا کس نے؟ یہ کس نے بتایا کہ سجدہ ایسے دیا جاتا ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ رکوع ایسے دیا جاتا ہے؟ ارے ابھی ابھی تو خلق ہوئے ہو. ابھی تھوڑی دیر شرف ہو جاتی اللہ خود بتاتا کہ ایسے قیام کرنا ہے، ایسے رکوع کرنا ہے، ایسے سجدہ کرنا ہے، ایسے سبحان اللہ کہنا ہے، ایسے الحمدللہ کہنا ہے، ایسے اللہ اکبر کہنا ہے، ایسے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، ایسے سبحان القدوس کہنا ہے، ایسے رب الملائکۃ والروح کہنا ہے، ایسے یا رحمان کہنا ہے. ارے ابھی تو اللہ نے ٹریننگ دی ہی نہیں، ابھی تو اللہ نے سبق دیا ہی نہیں. یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، قیام کیسے کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوا جو انہوں نے کیا اللہ نے کہا یہی سجدہ ہے، یہی رکوع ہے. عبادت کی تصویر بنانے والے کا نام ہے محمد اور علی. تو اب میں کیوں نہ کہوں، اگر جملہ پسند آ جائے تو بتا دینا، میں کیوں نہ کہوں کہ آج ملا جو سجدہ کر رہا ہے یہ علی کی تصویر پر عمل کر رہا ہے. یہ علی کی سیرت پر عمل کر رہا ہے. علی اور محمد نے سجدہ کیا تو آج پتہ چلا کہ سجدہ کیا ہے. اب کرنا نہیں سمجھو بات، اب شکر کرنا کہ کوئی تھا جس نے اللہ کا سجدہ کرنا سکھایا. نہیں تو اللہ کا تو تم نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. تو کیسے پتا چلتا ہے کہ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ آگے کر کے بتاتا ہے کہ سجدہ یہ ہوتا ہے. اللہ کسی کو سجدہ کرتا نہیں ہے. اللہ بتاتا ارے بھائی احسان محمد اور علی کا کہ انہوں نے سجدہ کر کے بتایا کہ نماز ترتیب کیسے پاتی ہے، قیام کیسے ہوتا ہے، رکوع کیسے ہوتا ہے، سجدہ کیسے ہوتا ہے. سفر نور ہے، نور ہے اور نور کا سجدہ ہے. سلام علیکم. نور ہے اور نور کا سجدہ ہے. اور نور بھی وہ جو اللہ کے نور کا حصہ ہے، جو آج تک اللہ کے نور کا حصہ ہے. نور جدا نہیں ہوا. یہ ایک عرصے تک انوار کے عالم ہی میں رہا، انوار کے عالم ہی میں رہا.
इजाजत दूंगा, तेरी मर्जी है, चाहे चलते रह देना, चाहे अबू के इशारे से खत्म कर देना, तुम्हारी मर्जी है, जो कुछ बनाऊंगा तुम्हारे सत्य से बनाऊंगा। ये जमीन तुम्हारा सत्ता, ये आसमान तुम्हारा सत्ता, ये बाबा तुम्हारा सत्ता, ये फरिश्ते तुम्हारा सत्ता, ये अम्बिया तुम्हारा सत्ता, ये मलाइका तुम्हारा सत्ता, ये सातों आसमान तुम्हारा सत्ता। जो कुछ होगा तुम्हारे सत्ते में होगा। और अब ये सत्ता चला और आज तक बढ़ रहा है। अगर आज का मुल्ला भी है जो उनके सत्ते ही रहे, तो कह रहा है कि हम जैसे हैं, उसके ऊपर शर्त नहीं आती, क्या सत्ता आंसू के बराबर हो सकता है? चला नूर का सफर चला और बात आगे बढ़ती गई, यहाँ तक कि अल्लाह ने दुनिया को बंद कर दिया। तब भी ये नूर, अल्लाह ने दुनिया बनाई, फिर भी मोहम्मद और अली नूर देख रहे हैं कि अल्लाह ने दुनिया बनाई कैसे, अल्लाह ने दुनिया बनाई कैसे, और अब बनाने वाले ने बताया कैसे बनाई। नहजुल बलागा जाके पढ़ो, आलम इस्लाम से कह रहा हो, नहजुल बलागा जाके पढ़ो, जो अली ने खुतबा दिया है कि अली ने खुतबा दिया कि अल्लाह ने आसमान और जमीन बनाए कैसे, अल्लाह ने आसमान और जमीन बनाए कैसे। इब्न अबी हबीब मुअतज़िली ने जब शरह नहजुल बलागा लिखी और लिखते लिखते जब अली के सोचे पर पहुंचा, जिस सोचे में अली ने तकदीर जमीन आसमान पर बात की है, तो जो कर कहने लगा ये खुतबा वही दे सकता है कि जिसने या तो जमीन बनाई है या बनते हुए देखी। या तो जमीन बनाई है या बनते हुए देखी है। इब्न अबी हबीब कह रहा ये वही कर सकता है जिसने जमीन बनाई है या बनते हुए देखी है। जमीन बन रही थी, मोहम्मद देख रहा था, जमीन बन रही थी, अली देख रहा था, आसमान बन रहे थे, अली देख रहे थे, मोहम्मद अली देख रहे थे, सातों आसमान बन गए, मोहम्मद अली देख रहे थे, अर्श बन रहा था, मोहम्मद अली देख रहे थे, कुर्सी बन रहे थे, मोहम्मद अली देख रहे थे, अल्लाह बन रही थी, मोहम्मद अली देख रहे थे, अल्लाह बन रहा था, मोहम्मद अली देख रहे थे, जन्नतें बन रही थी, मोहम्मद अली देख रहे थे। आवाज सही करो, बिल्कुल आवाज सही, मुझे तकलीफ नहीं हो पाई, बिल्कुल आवाज फर्स्ट क्लास हो गई, बिल्कुल सही करो आवाज, जैसे रोज की आवाज ऐसे करो, इसलिए मुझे यहाँ बड़े हाथ को शुरू करनी आवाज बिल्कुल सही, अभी भी सही की आवाज, जैसे रोज करते हो वैसे करो। इसको भी ठीक करो, यहाँ से आवाज नहीं आए, इसको सही करो वैसे, आवाज सही, माइक स्पीकर बोल ही नहीं रहा है, गूंज रहा है, सिर्फ गूंज रहा है, बोल नहीं रहा, स्पीकर की आवाज नहीं आ रही। सलावत पढ़े, बहुत ज्यादा जोर में बैठ गया, इसलिए मुझे अंदाजा आपको नहीं नजर, मुझे इसलिए मेरी और उसके दरमियान बात हो रही है। आप ऐसे कोई नजर नहीं है, आप ऐसे कोई नजर नहीं, मेरी और इनकी बात है, ठीक है। आप कुछ बेहतर हुआ है, खुदा की ऐसे रहते हैं ना, टी शर्ट खुदा की वास्ता है, खुदा की टी शर्ट हो बेहतर हो गई, थोड़ा सा इसमें रिवर बढ़ डालो, थोड़ा सा, थोड़ी सी आवाज बेहतर कर दो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखते हैं अपना काम करेंगे और हम अपना काम करते रहे थे, हैं और करते रहे थे। हमारा काम नहीं हो जाएगा, हमारा काम क्या है? क्या है हमारा काम? अली अली करना है। किसी का काम अली करना है, हमारे साथ अली करना साथ में, चलो अली अली करें। मोहम्मद और अली, जमीन बन रही है, मोहम्मद अली देख रहे हैं, आसमान बन रहे हैं, मोहम्मद अली देख रहे हैं, अर्श बन रहा है, मोहम्मद अली देख रहे हैं, कुर्सी बन रही है, मोहम्मद अली देख रहे हैं, अल्लाह बन रही है, मोहम्मद अली देख रहे हैं, कलम बन रहा है, मोहम्मद अली देख रहे हैं, जन्नतें बन रही है, मोहम्मद अली देख रहे हैं, दुनिया बन रही है, मोहम्मद अली देख रहे हैं, कायनात बन रही है, मोहम्मद अली देख रहे हैं, वक्त बन रहा है, मोहम्मद अली देख रहे हैं, ज़माना बन रहा है, मोहम्मद अली देख रहे हैं, एक एक चीज मोहम्मद अली के सामने बन रही है। इंसानों का बाप आदम बन रहा है, मोहम्मद अली देख रहे हैं। सदा के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, सदा के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला। इंसानों का बाप आदम बन रहा है, मोहम्मद अली देख रहे हैं। तो जब बाप इंसानों का मोहम्मद अली के बाद बना है, तो अब हमसे न पूछना कि तुराब कौन, अबू तुराब। जब मट्टी का बाप अली के सामने बन रहा है, जब इंसानों का बाप अली के सामने बन रहा है, तो अब बाप कौन है और बेटा कौन है? तुराब कौन है और अबू तुराब कौन है? आदम मट्टी से बना और अली मट्टी का भी बाप। तो बाप के बाप से आंखें लड़ाई नहीं जाती, जुड़ाई जाती
بجائی جاتی ہے، ادب سے بات کی جاتی ہے، ادب سے نام لیا جاتا ہے. سفر نور چل رہا ہے، آدم بن رہے ہیں، محمد اور علی نور کی منزل پر ہے، نور دیکھ رہا ہے، نور دیکھ رہا ہے. اور ایسے میں جب حکم ہوا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے تو نور کو حکم نہیں تھا، محمد اور علی کو حکم نہیں تھا، انوار عالین کو حکم نہیں تھا، فرشتوں کو حکم تھا کہ جیسے ہی لوگ حکم دی جائے سجدے میں گر جانا. تو اب یہ سفر نور چل رہا ہے. اور جب اللہ نے طے کر دیا کہ اب اسے صلب آدم میں رکھنا ہے، صلب آدم میں رکھنا ہے، تو صلب آدم کو پہلے نور بنایا تاکہ نور کو وصول کر سکے. آدم سے چلا نوح تک، نوح کے بعد ابراہیم تک، ابراہیم سے ہوتا 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 اسماعیل کے ساتھ ہوتا ہوا اس نسل تک پہنچ گیا کہ عبد المطلب تک آ گیا. عبد المطلب تک آیا تو پھر نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک عبداللہ ایک ابو طالب. اور جیسے ہی عبداللہ اور ابو طالب کے صلب انور سے یہ دو نور ساتے ہوئے تو دنیا سمجھ رہی تھی کہ دو نور پھر الگ ہو گئے، دنیا سمجھ رہی تھی کہ دو نور پھر الگ ہو گئے. لیکن اللہ قدرت مسکرا رہی تھی کہ تم سمجھ رہے ہو کہ دو نور پھر الگ ہو گئے، ہم نے 13 رجب کو اپنے گھر میں دونوں کو پھر ملا. ہم نے 13 رجب کو دونوں کو اپنے گھر میں ملایا. ہمارے ہی گھر سے بنے، ہمارے ہی گھر میں ملے. ہم نے دونوں انوار کو پھر سے ملا دیا. اور جیسے ہی جوش کہتے ہیں جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے علی نے 13 رجب کو نبی نے علی کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، علی نبی کی گود میں ہے. تو اب جوش کہتے ہیں جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار میں دیکھا غرور سے، اپنے کو کردگار میں دیکھا غرور سے. اب سمجھ میں آیا کہ وہ غرور کیوں کر رہا ہے، اب سمجھ میں آیا کہ وہ متکبر کیوں ہے. وہ مولوی کو بنا کے غرور نہیں کر رہا، وہ مولا کو بنا کے غرور کر رہا. مولوی کو نہیں، مولا کو بنا کے، ملا کو نہیں، مولا کو بنا کے مغرور ہے کہ میں نے محمد اور علی جیسا شاہکار بنایا ہے، شاہکار تخلیق کیا ہے. نور کی صفات، نور کا سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور اب وہ منزل آ گئی کہ 13 رجب بھی آگے بڑھ گئی. اور اب ایک بھائی ہے اور دوسرے بھائی کی نصرت، ایک نور ہے اور دوسرے نور کی نصرت، ایک نور ہے اور دوسرے نور کی مدد ہے. لیکن یہ جو آیا ہے کعبے میں، کیا یہ صرف اسی کا مددگار ہے یا کسی اور کا بھی مددگار ہے؟ سننے کے تیار ہے یا نہیں؟ یہ جو کعبے میں 13 رجب کو آیا ہے، کیا یہ صرف مصطفیٰ کے نور کا مددگار ہے یا اور بھی انوار کا مددگار رہا ہے؟ تو جاؤ پڑھو. میں عالم اسلام کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جاؤ پڑھو. شاہ عبداللہ محدث دہلوی مدارج النبوہ کی دوسری جلد میں لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر ایک مرتبہ احد کے میدان میں تنہا رہ گئے. اس پر بولتے تھے بھائی قرآن کی آیت بھی ہے اور روایت بھی ہے. آج میں سنت نے کہا ہے کہ پیغمبر ایک مرتبہ احد کے میدان میں تنہا رہ گئے. کسی کو بلا رہے تھے وہ نہ پڑھ کے کہیں اونچائی پہ چلتے چلے جا رہے تھے، کہیں بلندیوں پر چلتے چلے جا رہے تھے، بلندیوں پر جانے کے شوقین تھے. اور قرآن نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ میرا نبی تمہیں بلا رہا تھا اور تم پلٹ کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے؟ قرآن کی آیت ہے. اور عبداللہ محدث دہلوی مدارج النبوہ کی دوسری جلد میں لکھ رہے ہیں کہ نبی احد میں تنہا رہ گئے. اس لیے کہ جیتی ہوئی جنگ آ رہا تھا بشر اسلام اور لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے. کوئی ادھر فرار کر رہا تھا، کوئی ادھر فرار کر رہا تھا، کوئی اونچائی پر فرار کر رہا تھا. نبی تنہا رہ گئے. ایک علی ہے جو محافظ نور رسول ہے، یعنی نور ہی نور کا محافظ ہے، ولی ہی ولی کا محافظ ہے، علی ہی نبی کا محافظ ہے. میرے سارے کے چلے گئے. کچھ لوگ ہاتھ باندھے ایسے بیٹھے جیسے پتہ نہیں کیا ہوا ہے. ہاتھ کھول کے بیٹھو، نیچے بیٹھو، باتیں سنو نہیں اور بت بن کے نہ بیٹھو. مسلمانوں کے چہروں کے ساتھ بیٹھو. آپ آ ہی گئے تو تقریر سن لو نا. آ گئے ہو، بیٹھ گئے ہو تو تقریر سن رہے ہو نا، تو بول بھی دو. کسی اور کو سمجھا کے مجھے پتا، لیکن آپ بیٹھ گئے مجھے سن. اس میں کیا ہے؟ یہ روز کا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسی اور کو سمجھاتے ہیں. جی اچھی بات ہے، آپ کسی کی بات کو سمجھائیں، کسی کا نوع سمجھائیں.
अब आके बैठ गया तो भाई मैं बोल रहा हूँ सुनो और बताओ सुनो, चुप क्यों बैठे? मतलब तुम मुझे ये क्यों साबित करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बता रहे हो कि हम तुझे सुनते नहीं आए। ये लोग बैठे से कह रहा हूँ, पीछे से बैठे मैं मुसलसल देख रहा हूँ पहली मॉडल से, तीसरा साल है मुझे, चौधरी साहब आपसे खुशगना और इन लोगों से तीसरा साल है मुझे पढ़ते हुए। यही मिजाज है बचने का पीछे वाले। ये मुझसे 3 साल से कह रहे हैं हम तुझे सुनने नहीं आए। तीन साल से तुम यही कर रहे हो। आप मुझे साबित करते हैं भाई हम नमाज सुनना है तुझे, तू जल्दी नहीं मत छुपो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आपको सुनने के लिए नारे मुझे इनाम हो जाए पहले सुनना कितने बैठे कुरान में 1 2 3 4 8 10 12 15 20 ये ठीक है। इनसे मेरी कोई तमन्ना नहीं, आप बिल्कुल जैसे बैठे हो आपको क्वेश्चन टेस्ट वाला है, आप गाना या बोल अब आपसे मैं बिल्कुल बात नहीं। बाकी जो लोग बैठे ना जो मुझे ये कह रहे हैं कि हम नवाखान को सुनने आए तुझे, तो उनको इजाजत है कि उनके सवाब में कोई कमी नहीं होगी, मैं बीवी से उनका सवाब लेके उनको दूंगा। अगर वो उठ के जाना चाहे पीछे चले, अगर जो मुझे नहीं सुनना चाहता वो उठ के चले, मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई। मैं आपसे लगा जो मुझे नहीं सुनना चाहता वो चला जाए, बात चले जाए, जब नवाखान आ जाए आप आ जाइए, बात कीजिए, मैं भी आपके साथ शामिल होगा। करोगे कि बैठेंगे भी और सुनेंगे भी, ये करो। तो मुझे ऐसे चेहरे ऐसे लग रहे हैं आपके कि आप मुझे हिंदू भी नहीं कर रहे, जो बैठे ऐसे कर रहे। हिंदू भी बहुत खुश होता है ऐसे कहने, तो क्या करो बताओ, आप बताएं क्या? वो नहीं बोल रहे भाई, किसी से कह रहा हूँ आप तो बोल रहे, वो बोल ही नहीं रहे। कितने बैठे सारे लोग सवाल में नहीं बोल रहे भाई, मैं ऐसे तब्दील करता नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे माहौल में तब्दील करने का आदी नहीं कि मैं किसी को जबरदस्ती कुछ सुना रहा हूँ और लोग बैठे सुन रहे हैं कि यार कब उतरे रहे। मैं वो वाला मौलवी हुई नहीं, मैं वो खतीब और जाकिर हुई नहीं, और मैं चौधरी साहब से कहूँगा कि अगर ये मजमा ऐसा चाहता है तो अपने साथ मुझे रुक सकता है, फिर मैं यहाँ तक नहीं कर सकता। इसलिए कि एक आदमी मेरे साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर ऐसे आदमी क्या जिक्र नहीं करके जो आदमी थक रहा हो, थक गए भाई हम तो बहुत दिन से मातम कर रहे हैं, अज़दारी में दुनिया बैठे हैं आराम करने के लिए, आराम नहीं है यहाँ। कुछ लेना है तो कुछ दे के जाओ, फ्री में सब कुछ नहीं ले जाओ, तो मैं दे जाऊँ तुम खामोशी से सुनते जाओ, तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, फ्री में नहीं। तो मैं दे रहा हूँ तो तुम्हें देना पड़ेगा। मैं अब्दुल्ला कहने जा रहा हूँ, देखता हूँ मुझे कितनी देर तकलीफ करनी है, कभी बोले मैं सच शुरू कर दूँ और फिर तुमसे कभी नहीं कहूँगा बोलो या बोलो, समझ गए? जाके होता है जो भी हो सब कुछ हो। सलवात पढ़े मोहम्मद परवरदिगार आलम ने सफर नूर और नूर का सफर पहुंचा 13 रजब को आगे तक। मैंने शेर पढ़ दिया, शेर के बड़े शौकीन हो, यहाँ कोई लैग शेर पढ़ा था, जाके बड़े उठ के दाद देते हो। आप सुनो, मैं शेर सुनाने जा रहा हूँ, देखो कितने शेर सुना सकता। मैंने जोश वाली आबादी का शेर पढ़ दिया तो तुमने शेर को समझेगी। जोश वाली आबादी ने कहा कि जैसे ही जिस्म नूर मिला, जिस्म नूर से अपने को किरदार ने देखा गुरूर से, फिर कहा जोश ने कि ले वो नजफ की सब्द से आने लगी सदा।
नजफ की समत से आने लगी सदा, ऐ जोशे नुक्ता संज। जोश कहते कि मुझे नजफ से सदा आ रही है, मुझे नजफ से सदा आ रही है। देखो नजफ की समत से आने लगी सदा, साथी मेरा सलाम अदब ले के मैं चला। देखो नजफ की समत से आने लगी सदा, साथी मेरा सलाम अदब ले के मैं चला। क्यों? मौलाए कायनात और आवाज दे मुझे, ऐ जिब्राइल कुव्वत परवाज़ दे मुझे। मौलाए कायनात और आवाज दे मुझे, ऐ जिब्राइल कुव्वत परवाज़ दे मुझे। कुव्वत परवाज़ है तो चलो चलो मेरे साथ, अगर कुव्वत परवाज़ है, इतनी कुव्वत परवाज़ होना चाहिए कि कम से कम अली के नाखून की बुलंदी तक तो पहुंच सको। इतनी तो कुव्वत परवाज़ हो, और अगर अली से न मान सको, अगर अली तक रसाई न हो, अगर अली तक पहुंचना हो, अगर अली की बारगाह तक कुर्ब हासिल न हो, अगर अली के घर तक कुर्ब हासिल न हो, तो कम से कम ये चंद घंटे के फासले पे सेवन पहुंच के शहबाज से तो पर ले सकते हो। नमस्कार। मांग रहे हो या नहीं? मांगे शहबाज से बड़े परवाज़। अब जब शहबाज दे दे तो लो शहबाज से बड़े परवाज़। और अब शहबाज से पूछो कि अली कौन है। आप पूछो कलंदर से कि अली कौन है, तो कलंदर कहता है ये तो बाद में बताऊंगा कि अली कौन है, पहले ये सुनो कि अली के घर का कुत्ता कौन होता है। उसका मतलब क्या है? कलंदर कलंदर कह तो दिया, अब देखो तो मैं कलंदर है क्या, कहां पहुंचा है। उसने ऐसे नहीं कह दिया कि मैं अली की गली का कुत्ता हूं, अली की गली का कुत्ता हूं, अली की गली का सग हूं। और जो अली की गली का सग हो जाए, तो अब जब अली की गली का सग हो गया कि सगे कुए शेर यज़दानम, अल्लाह के शेर की गली का मैं कुत्ता हूं। जो अल्लाह का शेर है मैं उसकी गली का कुत्ता हूं। और अब सुनो कि जब मुझे अली ने अपनी गली में आने की इजाजत दे दी और सग भर के मैं अली की गली में दाखिल हुआ, तो अब मैं क्या बन गया। और अली ने अपने इस गली के कुत्ते को अदा क्या किया। तो आप शहबाज कहता है कि सुना मैं कौन हूं। मैं ऐसा नहीं कि अली की गली का कुत्ता हूं और गली में से गुजरता हुआ चला गया। अब जब अली ने मुझे अपनी गली में खोल दिया तो मैं क्या बन गया। तो कहता है शहबाज लामकाना, शहबाज लामकाना, शहबाज लामकाना, बैरून से कौन मकाना, मस्जूद इन सुजाना, मतलब तू आशियाना, सलाम मतलब और लड़ जाओ। शहबाज शहबाज कहने वाले अब लड़ जाओ कि शहबाज कह रहा है कि अली की गली का कुत्ता बनना कोई आसान काम नहीं है। और अली की गली का कुत्ता बन जाए तो वो होता कौन है। तो कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं अली की गली का कुत्ता। तो मैं कौन हुआ? शहबाज लामकाना। सुनो तो मुझे सेवन का शहबाज ना समझना, मैं लामकान का शहबाज हूँ। गली का कुत्ता कह रहा है कि मैं लामकान हूं।
की हदों से दूर हूँ, मैं कौन मकान की हदों से परे हूँ, मैं कौन मकान की हदों से बेरून हूँ। अब इससे भी बड़ा जुम्मा आ रहा है, जिगर थाम के बैठना और अगर बुरा लग जाए तो चुप हो जाना, मुझे माफ कर देना और जाके पढ़ लेना। शहबाज ने कहा कि मैं ना मकान का शहबाज हूँ और मैं कौन मकान से भी दूर प्रवास कर रहा हूँ। और सुनो मैं कौन हूँ पता है, मैं मस्जूद इंसो जान हूँ। साजिद किसे कहते हैं? जो सजदा करे। मस्जूद किसे कहते हैं? बोलो 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 भाई, बोलो 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 कहते हैं। मैं कह रहा हूँ बोलो बोलो बोलो। मस्जूद किसे कहते हैं? जिसे सजदा किया है। मैं मस्जूद इंसो जान हूँ, इंसो जान मुझे सजदा करते हैं। मस्जूद हूँ, इंतजाम मुझे सजदा करते हैं। अब शहबाज उसकी वजह बयान करना। शहबाज ना मुशरिक है, ना काफिर है, ना गाली है, ना नुसैरी। शहबाज मुस्लिम है, मोमिन है और वक्त का सलमान है। समझे शहबाज? ना मुशरिक है, काफिर है, ना मुशरिक है, सलमान न जालिम है, न गाली है, न मुसैरी। सलमान वक्त का सलमान है। शहबाज वक्त का सलमान है। शहबाज वक्त का सलमान है और शहबाज नमाजी भी है। शहबाज सजदा गुजार भी है। उसके बावजूद कह रहा है कि इन सुरजीत मुझे सजदा करते हैं। तो पता है कितनी बड़ी दलील दी है शहबाज ने। सुनने को तैयार हो? तैयार है? इंस और जिन, इंसान और जिन्नात मुझे सजदा करते हैं। शहबाज कहता है तुझे पता है कि सब मुझे सजदा क्यों करते हैं? इसलिए कि मैंने अपने को फना करके अपने को साथे खुदा में मिला लिया है। अब जो सजदा उसे हो रहा है वो मुझे इसलिए कि मैंने तुझमें अपना घर बना लिया। मैं क्या हूं? मैं फना हो चुका हूं, तेरी जात में फना हो चुका हूं, तेरी जात में फना हो चुका हूं। मैंने मिटा दिया है कि शहबाज कौन है। या अल्लाह मैं तेरी जात में फना हो चुका हूं। मैंने अपना आशियाना तुझमें बना लिया। मैं तुझमें रहता हूं, मैं तुझमें रहता हूं। इसलिए जो सजदा तुझे हो रहा है मैं तुझी में तो हूं। और ले रहा हूँ तुम्हारा फिक्र का इम्तिहान और तुम्हें लेके जा रहा हूँ। शहबाज ये सब कहाँ से फिक्र लेगी, कहाँ से फिक्र लेगी? ये फना हो जाना, ये किसी में घुल मिल जाना, ये कहाँ से पता चला? शहबाज ने कहा क्या तुमने मस्जिद नबवी का मिंबर नहीं देखा? क्या उस मिंबर का अर्शा नहीं देखा? क्या अर्शे पे अर्शवाला नहीं देखा? क्या मुस्तफा नहीं देखा? क्या मुस्तफा मिंबर मस्जिद नबवी के अर्शे पर बैठे हुए हैं और सामने अली असहाब किराम बैठे हुए हैं और सब असहाब एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाए हुए बैठे हुए हैं और मस्जिद नबवी की चादर भरी हुई है, दिल धरने की जगह नहीं है और पैगंबर खुदा इरशाद फरमा रहे हैं और अली मिंबर के दाएं तरफ बैठे हुए हैं। और एक बार किसी ने खड़े होकर पूछा आप बार-बार अली का तस्करा करते हैं, आप बार-बार अली का तस्करा करते हैं, आप अली की इबादत बताते हैं, अली का सजदा बताते हैं, अली का रुकू बताते हैं, अली की रियाज़त बताते हैं, अली की नमाज़ें बताते हैं, अली का खुदा बताते हैं। और ये पूछना चाहता हूं या रसूल अल्लाह, अल्लाह से कितना करीब है अली? अली अल्लाह से कितना करीब है या रसूल अल्लाह? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अली कोई खुदा की किस्मत से पर तैयार है मेरे साथ? अली कोई खुदा की किस्मत से पर या रसूल अल्लाह? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अली अल्लाह के कितना करीब है? आलिम अहले सुन्नत ने लिखा, चार बहुत बनाते हुए तकवी सारे कश्मीर में जिसमें नबी ने लिखा कि जैसे ही पैगंबर से पूछा गया अली अल्लाह के कितना करीब है, पैगंबर ने कहा क्या बताऊं कि अली अल्लाह के कितना करीब है? तुम ये समझो कि इन्नहु ममसूसुन फी ज़ातिल्लाह, अली अल्लाह की जात में घुल मिल चुका है।
کہتا اصحاب نے نہ سنا ہوتا تو میں تجھے بھی نہ سنا تھا. رسول نے کہا تو میں کہہ رہا ہوں اصحاب نے سنا تو تمہیں سنا رہا ہوں اور حوالہ دے چکا کہ نہ ہو مخصوص و فی ذات اللہ. علی سارے خدا میں گھل مل چکا ہے, گھل مل چکا ہے, گھل مل چکا ہے. گھلنا ملنا کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو. پانی میں پانی کو گھول کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سے گلاس کا پانی اس میں ہے کون سا اس میں. انہو مخصوص و فی ذات اللہ. علی نے اپنے آپ کو فرا کر دیا ہے اللہ کی ذات میں. یہ مطلب ہے یہ نہ سمجھنا کہ علی اللہ بن گیا. علی نہیں اگر اللہ ہوتا ہے اور وہ علی والا نہیں جو علی کو اللہ مانے. اس لیے کہ اگر علی اللہ ہے تو سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ اچھا پھر جو ہو گئے لو کرسی عرش سدرہ اور تنا سجدے میں ہے. لو کرسی عرش سدرہ اور تنا سجدے میں ہے. لو کرسی عرش سدرہ اور تنا سجدے میں ہے. دوہرا مصرع لو کرسی عرش سدرہ اور تنا سجدے میں ہے. لو کرسی عرش سدرہ اور تنا سجدے میں ہے. سب یہ سجدے میں ہیں کیونکہ مرتضیٰ سجدے میں ہے. لا کرسی عرش سدرہ اور تنا سجدے میں ہے. سب یہ سجدے میں ہیں کیونکہ مرتضیٰ سجدے میں ہے, کیونکہ مرتضیٰ سجدے میں ہے. اس سے پوچھو وہ جو فیشن میں مشہری بن گیا. مصرے پڑھاؤ لا کرسی عرش سدرہ اور تنا سجدے میں ہے. سب یہ سجدے میں ہیں کیونکہ مرتضیٰ سجدے میں ہے. اس سے پوچھو وہ جو فیشن میں مشہری بن گیا. اس سے پوچھو وہ جو فیشن میں نشہری بن گیا. اس سے پوچھو وہ جو فیشن میں نشہری بن گیا کس کے سجدے میں بھلا تیرا خدا سجدے میں ہے. اس کے سجدے میں بھلا تیرا خدا سجدے میں ہے. اس لیے سجدہ ملنگوں پر زیادہ فرض ہے. جیو سلام میں ساتھ جاؤ. لا کرسی عرش سدرہ اور تنا سجدے میں ہے. سب یہ سجدے میں ہیں کیونکہ مرتضیٰ سجدے میں ہے. مجھ سے پوچھو وہ جو فیشن میں مشہری بن گیا اس کے سجدے میں بھلا تیرا خدا سجدے میں ہے. اس لیے سجدہ ملنگوں پر زیادہ فرض ہے. اس لیے سجدہ ملنگوں پر زیادہ فرض ہے کیونکہ ہردم خود قلندر کبریا سجدے میں ہے. اس لیے کہ علی بھی ولی, اللہ بھی ولی, محمد بھی ولی. تین ولی ہے. بندہ کوئی اسرار خدا کیا جانے. تین ولی ہے. بندہ کوئی اسرار خدا کیا جانے. بندہ کوئی اسرار خدا کیا جانے. بندہ کوئی اسرار خدا کیا جانے. طاعت واجب ہے دل سے اتنا جانے. ہوتے کیا ہے. شاعری کہتے ہیں کس کو ہے. تم نے شاعری سنی ہی کہاں ہے. بندہ کوئی اسرار خدا کیا جانے. طاعت واجب ہے دل سے اتنا جانے. اللہ ہو محمد ہو علی ہے مولا. مولا مولا کا فرق مولا جانے. اللہ ہو محمد ہو علی ہے مولا. مولا مولا کا فرق مولا جانے. یا تو اللہ جانے یا محمد جانے یا علی جانے. تینوں مولا تینوں مولا. تو جہاں ایک ولایت وہاں دونوں ولایت ہے. تو جو نہ کہہ دو اگر اللہ ہر جگہ
दूसरे वली से मिलना था और तीसरे वली से मिलवाना था। तो आ जाओ मेराज पर ताकि तीनों मिल जाए, ताकि तीनों मिल जाए। तीन औलिया मेराज पर, और मेराज का मतलब यह है कि पैगंबर पहुंचे मेराज पर। और अब जब पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि सलाम आए अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब मेरे चचा, आपने मुझसे शिकायत की कि हम आपकी फजीलत नहीं बयान करते, तो सुनिए चचा, अल्लाह ने हम 5 को आदम की खिलकत से 24,000 बरस पहले खल्क किया। 24,000 बरस पहले खल्क किया। और जब हमारा नूर खल्क हो गया, तवज्जो, हमारा नूर जब खल्क हो गया तो सुम्मा फतहा मिन नूरी, फिर अल्लाह ने मेरे नूर से एक जुज़्व लिया। सुम्मा फतहा मिन नूरी, अल्लाह ने मेरे नूर से एक टुकड़ा लिया, एक टुकड़ा लिया, एक टुकड़ा लिया। और चचा, उससे अल्लाह ने कुछ बनाया, उससे अल्लाह ने कुछ बनाया। अब्बास ने अब्दुल मुत्तलिब रसूल के चचा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके नूर के टुकड़े से अल्लाह ने क्या बनाया? रसूल ने कहा, फखलक़ा मिनहुल अर्श, अल्लाह ने मेरे नूर के टुकड़े से जुज़्व से अर्श बना दिया, अर्श बना दिया, अर्श बना दिया। अर्श सदका है नूर रसूल का, अर्श सदका है नूर रसूल का, अर्श सदका है नूर रसूल का। जब पैगंबर मेराज पर पहुंचे और अर्श आज़म पर पहुंचे तो पैगंबर ने कहा कि जूतियां उतार दी जाए, इसलिए अर्श आ गया है, जूतियां उतार दी जाए। क्या समझ रहे हो? जब पैगंबर अर्श पर पहुंचे तो पैगंबर ने सोचा कि जूतियां उतार दूं, इसलिए अर्श आज़म आ गया है, वादी मुक़द्दस आ गई है। इसलिए पैगंबर के शहर में था कि जब मूसा पहुंचे थे वादी मुक़द्दस में, तो अल्लाह ने कहा जूतियां उतार के आना, जूतियां उतार के आना। जनाबे रसूल खुदा के ज़हन में आ गया, जब वादी मुक़द्दस में मूसा पहुंचे तो अल्लाह ने कहा था फखला अलई इन्नका बिल वादी मुक़द्दस दुआ, ऐ मूसा आगे रहे हो, अपनी जूतियां वहीं उतार के आओ। इसलिए जब वादी मुक़द्दस में आ गए, पैगंबर वादी मुक़द्दस के अर्श पर पहुंचे तो पैगंबर के ज़हन में मूसा का वाक़या आ गया कि अल्लाह ने कहा था मूसा जूतियां उतार के आना। तो अब पैगंबर ने चाहा कि जूतियां उतारे, अभी इरादा किया था, आवाज़ कुदरत आई कि जूतियां पहन के आओ, ये तुम्हारा सदका है, मूसा का सदका नहीं था। जूतियां पहने पहने आ जाओ, जूतियां पहने पहने आ जाओ। और रसूल जूतियां पहने पहने अर्श पर चले गए। रसूल की नालें, रसूल की नालें, रसूल के पाँव में, रसूल के तलवों से लगी हुई नालें, दुनिया की बनी हुई नालें अर्श पर पहुंच गई। अल्लाह ने कहा नालें समेत आ जाओ, नालें समेत आ जाओ। पता नहीं कैसे मेरा जुमला सुना जाएगा और कैसे समझा जाएगा। अल्लाह ने कहा नालें उतारना नहीं, जूतियां उतारना, ऐ नबी, ऐ महबूब, जूती ना उतारना, खबरदार जूती ना उतारना, पहने रहो, पहने रहो, पहने रहो, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। मैं अल्लाह से पूछूं ना कि परवरदिगार, ये जूतियां पहनने का हुक्म क्यों दे रहा है? जूतियां पहने पहने, नालें पहने पहने क्यों बुला रहा है? इन जूतियों में खास बात क्या है? आवाज कुदरत की आई, इन जूतियों को अली ताक़ा करता है। पैगंबर की नालैन को अली काटता है। इस नालैन में मेरे हाथ जो लगे हैं, कोई समझा कोई नहीं समझा? इस नालैन में मेरे हाथ जो लगे हैं, मेरे हाथों ने इसे सिया है, मेरे हाथों ने इसे सिया है। ऐ नबी, नालैन पहने पहने चले आओ, नालैन पहने पहने चले आओ। अल्लाह का हुक्म हो और महबूब न माने, नालैन पहने पहने चले गए, नालैन पहने पहने चले गए। अल्लामा हज़रत ज़ैदी ने अब मंजर बयान किया, जिगर थाम के बैठो, सुनो क्या मंजर बयान किया। अल्लामा हज़रत ज़ैदी ने कहा, और मैंने बुजुर्गों से सुना कि वो कहते हैं कि पैगंबर नालैन पहने पहने अर्श आज़म पर चले गए। अर्श आज़म जो दुनिया का सबसे बड़ा मकाम है, जिससे बुलंद कोई मकाम नहीं। कहा कि दुनिया का सबसे बुलंद मकाम अर्श आज़म, और अर्श आज़म पर पैगंबर की नालैन। तो अर्श आज़म से पैगंबर की नालैन का तलवा बुलंद। तो सादर को सलाम कहता हूं, अर्श आज़म से कहते, अर्श आज़म से पैगंबर की नालैन का तलवा बुलंद। पैगंबर की नालैन में पैगंबर का तलवा, पैगंबर की नालैन में पैगंबर के पांव का तलवा। तो उन्होंने कहा
عرش اعظم سے پیغمبر کی نالین بلند، پیغمبر کی نالین سے پیغمبر کا تلوہ بلند، پیغمبر کے تلوے سے پیغمبر کی پنڈلیاں بلند، پیغمبر کی پنڈلیوں سے پیغمبر کی رانیں بلند، پیغمبر کی رانوں سے پیغمبر کا شکم بلند، پیغمبر کے شکم سے پیغمبر کا سینہ بلند، پیغمبر کے سینے سے پیغمبر کا گوشت بلند، اور پیغمبر کے گوشت پر علی بلند۔ پیغمبر کے گوشت پر علی بلند، پیغمبر کے گوشت پر علی بلند۔ جہاں مہر نبوت وہاں علی کے قدم۔ شاعر نے کہا جہاں شب معراج، جہاں شب معراج، جہاں شب معراج، اب منظر عجیب ہے۔ آئی میرے دوست شرافت بھائی خدا کو سلام رکھے۔ جہاں منظر عجیب ہے اور منظر یہ ہے شاعر دربار رسالت۔ شاعری سننے کا شوق ہو رہا ہے نا؟ شرافت بھائی شاعری سنا رہا ہے اور بس آپ کو بات سنیں گے انشاءاللہ۔ شاعر دربار رسالت نام ہے اس کا حسان بن ثابت۔ حسان بن ثابت نام ہے، حسان بن ثابت۔ منظر ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا، منظر یہ ہے کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، پیغمبر کے روشن، علی کی حرم، سامنے برج ہے، پیغمبر کا کاندھا، علی کے قدم، برج شکن، اللہ کا گھر، ناجائز قابضین نے قبضہ کیا ہوا ہے، اللہ کے گھر پر قابضین نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اللہ کے گھر کے وارث قبضہ چھوڑانے آئے۔ اب کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے گھر کا قبضہ باقی رہ جائے۔ نبی کے دوش پر علی بلند، حسن کے دوش پر عشق بلند، ولی کے دوش پر ولی بلند، نور کے دوش پر نور بلند، نور کے دوش پر نور بلند۔ منظر اتنا عظیم، اتنا عظیم کہ شاعر سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے دیکھا حسن پر حسن ہے، عشق پر عشق ہے، نور پر نور ہے، ولی پر ولی ہے، نبی کے دوش پر امام ہے، رسول کے دوش پر ولی ہے، مصطفیٰ کے دوش پر مرتضیٰ ہے، بھائی کے دوش پر بھائی ہے، نفس کے دوش پر نفس ہے، آنکھیں بھی ہوئی، ابرو بھی ہوئی، پیشانی بھی ہوئی، رخسار بھی ہوئی، داڑھی بھی ہوئی، گردن بھی ہوئی، قد بھی ہوئی، پورا کا پورا چہرہ نور پر نور بلند ہے، نور پر نور بلند ہے۔ ختم ہونے گفتگو شاعر حسان بن ثابت سے برداشت نہ ہو سکا، بے اختیار چار مصرے اس نے کہہ دیے، اور چار مصرے اس نے کہا ہے بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، ہے بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، باب کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے۔ حسان بن ثابت کا اشعار پڑھ رہا ہوں، اس نے عربی میں کہے میں ترجمہ کر رہا ہوں، ہے بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، باب کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے، جس جگہ ہاتھ تھا اللہ کا معراج کی رات، اس جگہ حیدر صفدر نے قدم رکھا ہے۔ اور تم نے سن لیا دوش نبوت پر قدم امامت، دوش ولایت پر قدم ولایت، نبی کے دوش پر علی بلند، شاہ غلام محدث دہلوی یہی سبات موڑی تھی، یہی سبات موڑی، شاہ غلام محدث دہلوی مدارج النبوہ ایک بار کہتے ہیں کہ نبی کے دوش پر علی بلند ہو گئے۔ دیکھنا میری طرف، کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، مجھے دیکھنا۔ مدارج النبوہ شاہ غلام محدث دہلوی کہتے ہیں نبی کے دوش پر علی بلند ہوئے، جب بلند ہو گئے سارے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ نور والا نور ہو رہا ہے، اور ایک بار سب نے عجیب حیرانی سے دیکھا کہ نبی نے یوں علی کو دیکھا، اور ایسے دیکھ کر پوچھا یا علی
کتنی بلندی پر ہو. ایسے یا علی کتنی بلندی پر ہو. کوئی یہی تک لمبے تک کا ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ یہ 12 فٹ یا 10 فٹ یا 11 فٹ بس اتنی بلندی پر ہو. لیکن ولی کے دوش پر ولی بلند ہے, ولایت پر ولایت بلند ہے. آپ علی بتائیں گے کہ نبی کے دوش کی بلندی ہے کیا. اس لیے عالم اسلام سے کہتا ہوں, اس لیے علی کے ذکر پر فخر ہے کہ اگر علی نہ ہو تو مقام رسالت سمجھ میں نہ آئے. بلندی دوش رسالت علی نے سمجھائی. محدث دہلوی پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ پیغمبر نے پوچھا یا علی کتنے بلند ہو. سننے کے تیار ہو علی کا جملہ, یا علی کتنے بلند ہو. پوچھنے والا نبی جیسا تو جواب دینے والا علی جیسا. جیسے نبی نے پوچھا محدث دہلوی نے کہا, جیسے نبی نے پوچھا یا علی کتنے بلند ہو, علی نے ایک بار لہراتے ہوئے کہا یا رسول اللہ اتنا بلند کہ ہاتھ بڑھاؤں تو عرش اعظم تک ہاتھ پہنچا. عرش اعظم تک ہاتھ پہنچا. یا رسول اللہ ستارے میری دسترس میں ہیں, چاہیں اگر آپ کہیں تو ان کو ابھی تہس نہس کر دوں. چاہے زمین کے ستارے ہوں چاہے آسمان کے ستارے ہوں, ستارے میری دسترس میں ہیں. نبی کا دوش کتنا بلند کہ علی نے بتایا کھڑے کھڑے عرش اعظم کو ہاتھ لگا لو, اور ہاتھ لگا چکے تھے. عرش اعظم علی کے ہاتھ تک ہے. علی کے ہاتھ کی قدرت, علی کے ہاتھ کی وسعت عرش اعظم سے بھی بڑا, عرش اعظم سے بھی بڑا. تو اب تک کوئی محدث دہلوی نے کہا کہ احد میں گر گئے نا رسول اللہ, جب گر گئے تو کہہ رہے تھے اسے دیکھو, اسے پکارو, اسی مدد کے لیے پکارو. محدث دہلوی بتا رہے ہیں دوسری سے احد میں گرے تو کہہ رہے تھے کس کو پکارو, کس کو پکارو, کس کو پکارو. محب اللہ جیسا اور محبوب مصطفیٰ جیسا. محب نے دیکھا کہ محبوب پریشان ہے, سوچ رہا ہے کسی مدد کے لیے پکارو. سننے کے لیے تیار ہے, محب اللہ جیسا, محبوب مصطفیٰ جیسا. محبوب پریشان ہوا, اکیلا ہو گیا ہوں, اسے پکارو, اسے پکارو, اسے پکارو. اللہ نے ایک بار آواز دی, کیا پوچھتے ہو کسے پکارو, ناؤ دے علی کے نماز آئے. محدث دہلوی نے کہا احد میں اللہ نے کہا ندا وہ علی کو جو عجائب بات کا مظہر ہے. پیغمبر نے کہا آجا میرے بھائی علی آجا. علی تو پہلے ہی موجود ہیں, پیغمبر کا دفاع کر رہے تھے. پیغمبر نے کہا یا علی ان کو مارو, یہ مشرکان ہیں, علی نے ان کو مارا. دیکھو علی میرے سے حملہ ہو رہا ہے, مارو, علی نے ان کو مارا. دیکھو علی یہاں سے حملہ ہو رہا ہے, چاروں طرف پیغمبر کہہ رہے تھے علی ہی نے مارو, علی ہی نے مارو, علی ہی نے مارو, علی ہی نے مارو. اب شرم نہیں آتی, پیغمبر تو علی علی کہہ رہے ہیں اور تم خاموش بیٹھے ہو. علی 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 علی. اور علی آگے بڑھ کے سب کو مار رہے تھے, مشرکین کی جماعت کو دور بھگا رہے تھے کہ علی ہے محافظ رسول ہے, اللہ کی طرف سے محافظ رسول ہے. اور کب سے ہے, عالم ازل میں, عالم مار سے, اور عالم دنیا میں 13 رجب سے. جب ایک علی چھوٹا سا ہے اور مصطفیٰ کی گود میں آ گیا, اور جب چھوٹا سا علی مصطفیٰ کی گود میں آیا تو مصطفیٰ نے کہا اے علی بولو. 13 رجب کو کعبے میں مصطفیٰ کے کہنے سے علی بولا, چھوٹا سا علی بولا. 13 رجب کو کعبے میں محمد کے کہنے سے ایک چھوٹا علی بولا. اور 10 محرم کو کربلا حسین کے کہنے سے ایک اور چھوٹا علی بولا, جس کا نام علی اصغر. جو بچے والے ہیں ان کو رونا ضروری ہے. علی یہ اصغر ہے, وہ بھی علی, یہ بھی علی, وہ دادا یہ پوتا. جب علی اصغر کو لے آئے مسلمان سنیں کہ کیا گزری ہے حسین کا,
जब अली असगर को झूले से उठा के खेमे से लेके आए मैदान की तरफ, तो एक छोटी सी उजली सी चादर माँ ने अली असगर पर डाली और मेरे भाई बाहर धूप बहुत सख्त है, सूरज आग बरसा रहा है, मेरा बच्चा कहीं झुलस ना जाए। मैं कहूँगा बीवी उम्र अबाब, ये बच्चे को धूप से बचाने के लिए चादर डाल रही हैं या अली असगर को कफन पहना रही है? या अली असगर को कफन पहनाया है। बीवी उम्र अबाब, आप पर सलाम हो, कैसे अपने बच्चे को भेजा है मैदान जंग में तैयार करके हुसैन लेकर आए, हुसैन अली असगर को लेकर आए और एक बार फौज अशरिया से कहा, यजीद मलऊन की फौज से कहा कि तुम समझते हो मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, ये 6 महीने का बच्चा तो कसूरवार है, इस बच्चे ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। सुनो, इसकी माँ भी 3 दिन से प्यासी है, बच्चा भी 3 दिन से प्यासा है। बच्चा हुआ कर झूले से अपने को गिरा चुका है, तुम्हारे दरिया में कोई कमी नहीं हो जाएगी, चंद कतरे पानी के पिला दो। रोना इसी बात है, मुसलमान ने 2 कतरे अली असगर के मुंह में ढाले नहीं, यहाँ तक कि जानवर भी जो हैं वो फुरात से पानी पी रहे थे, लेकिन हुसैन के अली असगर तक पे पानी बंद था। इसी बात पर गिरिया करना है और तुम्हारी आवाजें गिरिया बुलंद हो जाए, इसलिए कि एक बच्चे का तस्करा करने जा रहा हूँ। बच्चे पर तो सभी होते हैं ना, बच्चे पर तो सभी होते हैं, बच्चे तो और बच्चा भी कोई 6 महीने का बच्चा हो जो हुसैन की गोद का पला हुआ हो, उम्र अबाब की गोद का पला हुआ हो। खत्म कर रहा हूँ गुफ्तगू, मजीद कोई हवाले करता हूँ। हिंदुस्तान के लोगों में वाक़या बड़ा मशहूर है कि अंग्रेजों के दौर में एक वायसराय इंग्लिस्तान से आ गया कलकत्ते, उसकी बीवी भी उसके साथ थी, उसकी गोद में छोटा सा बच्चा था, वो भी कोई दूध पीता बच्चा था 5 महीने का। उसकी बीवी आ गई कलकत्ते में, मियाँ बीवी ने मियाँ से कहा, वायसराय से कहा कि मैं यहाँ की तहजीब देखना चाहती हूँ कि यहाँ क्या क्या होता है, मेरे ज़िम्मे एक गार्ड लगा दो ताकि मैं यहाँ की तहजीब देखूँ। गार्ड साथ गाड़ी पे बैठ गए, एक चीज़ दिखाता चला गया, ये फला मकाम, ये फला मकाम, ये फला मकाम, ये फलाना जुलूस, ये फलाना जुलूस, वो हर चीज़ दिखती थी, रोज आती। एक दिन गए तो गाड़ी रुक गई, कहा गाड़ी क्यों रुकी? कहा आगे से एक जुलूस जा रहा है। ये किसका जुलूस है? ये मुसलमानों का एक फिरका है, शिया फिरका, ये उनका जुलूस है। ये जुलूस की तारीफ क्या है? कई लोग कहते हैं कि इनके नबी का नवासा हुसैन और उस हुसैन को आज से 1400 वर्ष पहले करबला की तपती हुई रेज़ा पर ढेर दिया गया था। अच्छा, वो लिखती रही, वो एक तफसीर बयान करता रहा, तफसीर बयान करता रहा। आखिर में जुलूस सामने आने लगा। जैसे उसने जुलूस देखा, उस जुलूस के आगे आगे अलम था। इस औरत ने कहा, अलम कैसा है, ये किस चीज की निशानी है? उसने कहा, लोग कहते हैं कि सरदार लश्कर हुसैन का एक सिपह सालार था, उसका नाम अब्बास था। ये अब्बास के अलम की याद में अलम उठाते हैं, ये अब्बास के अलम की याद में अलम उठाते हैं। उसने भी किया, जुलूस आगे बढ़ा, पीछे कुछ बच्चे कुछ थालों में मेहंदी लेकर आगे बढ़े, कुछ तख्त में मेवे थे, कुछ में मेहंदी थी, कुछ में शराब चल रहे थे। उस औरत ने पूछा, ये क्या चीजें हैं? ये कहते हैं कि एक बच्चा था 13 वर्ष का, उसका नाम कासिम था। उसकी माँ के दिल में उसके ब्याह का अरमान था, वो अरमान पूरा ना हो सका। ये कहते हैं अगर हम होते तो कासिम की ऐसे मेहंदी हो जाती। इस औरत ने लिख लिया। कुछ देर बाद जुलूस आगे बढ़ा तो उसने पीछे एक ताबूत नजर आया, ताबूत नजर आया। उसने कहा, ये ताबूत कैसा है? इसमें तो मुर्दों को लुटाया जाता है हमारे यहाँ भी। ताबूत उसकी यादगार है कि ये कहते हैं कि हुसैन को ना गुस्ल दिया जा सका, ना कफन दिया जा सका, ना उसका ताबूत उठ सका। ये तमन्ना रखते अगर हम होते तो हुसैन का ताबूत ऐसे उठाते। इसने लिख दिया। मेरे अजीब खत्म हो गई गुफ्तगू, मेरी माँ बहने की बैठी सुन ले। एक चीज एक तबर्रुक आता गया, ये बताता गया, वो लिखती चली गई, लिखती चली गई। अचानक आखिर में एक नन्हा सा झूला बरामद हुआ, एक नन्हा सा झूला बरामद हुआ। ये औरत भड़क के पूछती है, ये झूला कैसा है, ये झूला कैसा है? इसलिए कि घर में खुद भी तो बच्चा है ना, इसलिए घर में भी झूला है ना। एक बार माता भड़क के पूछती है, झूला कैसा है? अब वो बताता है कि ये कहते हैं कि हुसैन का एक 6 महीने का बच्चा लिया था। बच्चे को क्या हुआ? वो बच्चा प्यासा था। उसने फिर क्या हुआ? बच्चे को हुसैन अपनी गोद में लेके आए, इसलिए बच्चे ने अपने को
कपड़े से गिराया, ये लिख रही है, सब कुछ लिख रही है और कहते बताते जाओ, ये बताता जा रहा है कि बच्चे को हुसैन मैदान में लेकर आ गए। उसने कहा फिर क्या हुआ? हुसैन ने बच्चे का मुंह अशिया को दिखाया कि बच्चा कैसा है। अच्छा सामने इंसान तो थे ना, उसने कहा सामने इंसान तो थे ना, आम इंसान थे। उसने कहा यकीनन बच्चे को देख के नरक तो आ गया होगा। तो किसी ने पानी पिलाया और नहीं, पानी नहीं पिलाया। उसने कहा फिर क्या हुआ? हाँ, ये कहते हैं कि बच्चे ने नन्ही सी जबान अपने होठों पे फेरी और फौजी अशिया मुंह फेर फेर कर रोने लगी। जैसे इसने सुना कि फौजी अशिया मुंह फेर के रोने लगी, खुशी से कहती है आप तो किसी ने पानी दे दिया होगा। सब लोग रो रहे थे, तो आप तो किसी ने पानी दे दिया होगा। उसने कहा नहीं, खुदा की कसम, ये कहते हैं अभी भी पानी नहीं मिला। उसने कहा अब पता क्या हुआ? उसने कहा ये कयामत हो गई। ये कहते हैं क्या हुआ? और वो ये कहते हैं कि सरदार फौज ने एक तीर अंदाज को बुलाया। सरदार फौज ने एक तीर अंदाज को बुलाया। उसने कहा फिर क्या हुआ? तीर अंदाज ने कमान से तीर को छोड़ा। उसने कहा क्यों छोड़ा? तीर का निशाना बच्चा था, बच्चा था। इसलिए सरदार कह रहा था कि बच्चे के कलाम को पता कर दो। अब एक बार उस औरत ने कागज और कलम एक तरफ रख दिया और कहती है कि ऐ घाट, जिस खुदा को भी जो मानता है उस खुदा की कसम ये ना कहना कि तीर चल गया। उसने कहा नहीं, ये कहते हैं तीर चल गया। औरत ने सुना, बेहोश हो गई। मैं कहूँगा सुन के बेहोश हो गई। अरे उम्र का बाप पर सवार जिसने बच्चे की गर्दन में तीर परवश कर। Azar